Hello, ladies and gentlemen, and people who are watching. This YouTube channel is a conscious space for thinking individuals who seek clarity, character, and courage in an increasingly noisy and distracted world. It is dedicated to exploring books, current affairs, and real world events, along with personal development and personal growth with a lot of wisdom, which is to help human beings choose and walk in the path of Dharma. Today, I'm excited to share with you all that we have a special guest with us whose name is Colonel Shyam Vijay Simha. Thank you so much, sir, for joining. And Colonel Shyam is a decorated veteran of Kargil War and an alumni of prestigious Indian Institute of Management. Colonel Shyam brings a unique blend of military precision, business acumen, and ancient wisdom to the table. He's also an author, a TEDx speaker, scholar, a warrior, and his extraordinary ability to weave captivating stories transports his audience to the world of timeless wisdom, drawing lessons from Vedas, Gita, and Puranas to address contemporary challenges that inspire, motivate, and propel his audience to take action. His experience lies in cultivating a warrior mindset, empowering individuals to overcome obstacles, build resilience, and develop a solutions oriented approach to problem solving. His training sessions and training programs equip leaders with the mental toughness, strategic thinking, and leadership skills required to excel in today's fast paced business environment. So that's about Colonel Sham Vijay Simha. Thank you so much for joining, sir. Thank you so much. Thanks, Kumar. Thank you so much. Nice meeting you here on this channel. Yeah. So we are restarting this YouTube channel by the name All Booked. So consider listening to it. There are going to be deep insights from this conversation. So the topic today is very recently, which happened in our neighboring country, Bangladesh. A person has been tortured, lynched, and I mean, entire world knows we see so many videos, so many Instagram reels, YouTube shorts uh, being recorded by people who are really, what do you call, not able to take what really happened. So, sir, నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ లెసన్స్ షుడ్ యంగ్ సిటిజన్స్ అండ్ లీడర్స్ డ్రా ఫ్రమ్ సచ్ ఇన్సిడెంట్స్ అబౌట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ విజిలెన్స్ అండ్ మోరల్ క్లారిటీ అండి. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్నకి మనం జనరల్ గా చెప్పుకోవాలంటే వాట్ హ్యాపెండ్ దేర్ ఇస్ అన్ఫార్చునేట్. ఫస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్. ఎవ్రీబడి హాస్ కండెమ్డ్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ సపోజ్ టు బి డన్ లైక్ దట్. ధర్మ నిరపేక్షత ఉన్న రాష్ట్రం కింద చెప్పుకుంటున్న బంగ్లాదేశ్ లో ఇట్లా జరగడం చాలా దారుణమైన విషయం. ఇట్ ఇస్ వెరీ సాడ్. ఇంక్లూడింగ్ రీసెంట్ గా తారిక్ ఖాలిదాస్ జియా సన్ ఎవరైతే ఆఫ్టర్ 17 years of exile he has landed in Bangladesh, has said that Bangladesh is supposed to be a secular nation, and such instances are defaming. In fact, it is unfortunate. Now, what happened to them, ఇవన్నీ మనం పక్కన పెడితే, what are the lessons which we need to understand and learn is focus. సో బేసిక్ గా ఎందుకు జరుగుతుంది ఇదంతా? బంగ్లాదేశ్ లో ఉన్న గవర్నమెంట్, షేక్ హసీనా గవర్నమెంట్ పడిపోయింది. ఎందుకు పడిపోయింది? అసలు దాని పర్పస్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఏమన్నారు, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ లేవు, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది, స్టూడెంట్ మూవ్మెంట్ ఇది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ స్టూడెంట్ మూవ్మెంట్, what is the purpose of that movement? The purpose of the movement is to have avenues opened for them for job opportunities, correct? So in case if avenues are supposed to be opened and you are supposed to be going there to work, మీకు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్న పర్సన్గా, అంటే బాధ్యత కలిగిన పౌరుడిగా, మీరు టేబుల్ కు అటువైపు గవర్నమెంట్, ఇటువైపు మీరు కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలి. వాళ్ళు వినట్లేదు. 10 రౌండ్లు జరుగుతాయి, 20 రౌండ్లు జరుగుతాయి, 40 రౌండ్లు జరుగుతాయి. ఏదో ఒక కొలిక్ వస్తుంది, లేదా బ్యాలెన్స్డ్ జడ్జిమెంట్, లేదంటే బ్యాలెన్స్ డెసిషన్కి వస్తారు. అంతేగాని అందులో మీరు టెర్రరిజం లాగా కలుపుకుని, మత ఛాందసత్వాన్ని కలుపుకుని, అంటే ఫండమెంటలిజంని కలుపుకుని, వాళ్ళ ఆసక్తుల్ని మీతో కూడగలుపుకుని మీరు కనుక ముందుకెళ్తే ఇలాంటి పరిణామాలు వస్తాయి. సో బేసిక్గా మనకు కావాల్సింది ఫోకస్. మీకేం కావాలి? వాట్ ఈస్ ఇట్? డూ యూ హ్యావ్ దట్ క్లారిటీ? మీకేం కావాలన్న క్లారిటీ మీకుందా? ఇది మనం తెలుసుకోవాలి. మొట్టమొదటిగా స్టూడెంట్స్ నేర్చుకోవాల్సిన గొప్ప విషయం, లేదంటే మన ప్రజలు నేర్చుకోవాల్సిన గొప్ప విషయం ఏంటంటే, మనకేం కావాలి? డూ వీ హ్యావ్ దట్ క్లారిటీ? ఇఫ్ వీ డోంట్ హ్యావ్, ఆస్క్ క్వశ్చన్స్.
100 మందిని అడగండి, మనకి ఏం కావాలో క్లారిటీ వస్తుంది. ఆ క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత మీరు ముందుకెళ్ళడం సులభతరమైన విషయం. బేసిక్ గా అది కనుక మనకు వస్తే మనం ఎక్కడా దారి తప్పం. దారి తప్పినందువల్లనే ఇంత దారుణాలు జరుగుతున్నాయి. సో బేసిక్ గా ఏంటంటే మనకి ఫోకస్ ఉండాలి, పర్పస్ తెలుస్తుంది, పర్పస్ వల్ల మనకి క్లారిటీ వస్తుంది. ఈ మూడు గనక అలైన్ అయితే మనల్ని కొట్టేవాడు ఉండడు. సూపర్ సూపర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. దట్స్ ఐ థింక్ వండర్ఫుల్. సో ఫస్ట్ క్లారిటీ ఉండాలి, మనకేం కావాలో మనకి తెలియాలి. మనకు తెలిసినప్పుడు అదితో అంటారు కదా సార్, గుడ్డిది చేలో పడ్డట్టు ఒకటి చేస్తున్నాడు కదా, గొర్రెల మందలాగా ఆ, ఒకటి చేసేది అందరూ చేస్తూ పోతే ఇలాగే జరుగుతుంది. రైట్. మీరు సో బంగ్లాదేశ్ ది ఆలోచించండి. షేక్ ముజిబుర్ రెహమాన్ బంగ్లాదేశ్ కోసం కొట్లాడాడు. బంగబంధు అంటారు. ఆయన రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని భారతదేశంతో చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాలందరితోటి కూడగట్టుకుని పాకిస్తాన్ మీద యుద్ధం చేసి స్వతంత్రం తెచ్చాడు. ఈ రోజు ఇదే స్టూడెంట్ యూనియన్స్, ఇదే బంగ్లాదేశీ ప్రజలు ముజీబుర్ రెహమాన్ పెద్ద వెధవా, మాకెందుకు పనికిరాడు, మాకొద్దు వాడు, ఆయన పేర్లున్నవన్నీ తీసేయండి, మాకు అసలు అవసరం లేదు ఆయనతో, ఆయన మా దగ్గర నుంచి తీసాను, బంగ్లాదేశ్ హిస్టరీలోంచే ఆయన తుడిచేయాలి అని కొట్లాట చేస్తున్నారు, గొడవలు చేస్తున్నారు. సో మీకేం కావాలి? వాట్ ఈస్ యువర్ పర్పస్? వాట్ ఈస్ ది ఫోకస్? వాట్ ఈస్ యువర్ క్లారిటీ? అది మీకు తెలిస్తే మిగతావన్నీ దే కెన్ అలైన్ దెమ్సెల్స్. రైట్ రైట్, అబ్సల్యూట్లీ సార్. సార్ నా నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఏంటంటే, బంగ్లాదేశ్ భారతీయులకు ద్రోహం చేసిందా సార్? మీరేమనుకుంటారు? హ్యాస్ బంగ్లాదేశ్ బిట్రేడ్ ఇండియన్స్? ఇది చాలా, అంటే ప్రతి భారతీయుడు అర్థం చేసుకోవాల్సిన ప్రశ్న. నిజానికి చెప్పాలంటే మీరు ఆలోచించండి, భారతదేశాన్ని మోసం చేయని వాడు. భారతదేశం మోసపోంది ఎప్పుడు? ప్రతిసారి మోసపోతుంది. వాడితోటి కలుస్తాం, వాడు మంచివాడు అంటాడు, చైనాతో కలిసాం, వాడు బాయి బాయి అన్నాడు, వాడు కొట్టాడు అంటాడు, పాకిస్తాన్తో మేము ఒప్పందం చేసుకున్నాం అన్నారు, కార్గిల్ అయింది. ఇంతకు ముందు అలెగ్జాండర్ వచ్చాడు, వాడితో గొడవైంది. గజనీ గోరి అన్నారు, వాళ్ళతో గొడవైంది. మీరు అర్థం చేసుకుని, సమూలంగా అర్థం చేసుకుని మనల్ని మోసం చేయని వాడేవాడు, అందరూ చేశారు. ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్తో మనం అంటే వాళ్ళ వైపు నిలబడి మనం యుద్ధం చేసి బంగ్లాదేశ్కి స్వతంత్రం తేవడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. అందులో ఒక కారణం ఏంటంటే అక్కడి నుంచి ఉన్న వాళ్ళందరూ మన దగ్గరికి వస్తున్నారు, మనం అంత భరించలేము, అంత ఇన్ఫ్లక్స్ మనం భరించలేము, కాబట్టి గొడవ చేయాల్సి వచ్చింది. అది చేస్తున్నప్పుడు మీరేమన్నా పోనీ ట్రీటీ లాంటిది ఏమన్నా తయారు చేసుకున్నారా? అబ్బాయి ఇది సంగతి, రేపు పొద్దున ఇలాంటి గొడవలు జరిగితే మాకేం సంబంధం లేదు, మా మైనారిటీస్ మీ దగ్గర ఉంటాయి, మీ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి మీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్లా ఉండాలి, మీరు ఏమన్నా బిగ్ బ్రదర్ లాగా ఏమన్నా చేశారా? అమెరికా ప్రతి చోట కొట్లాడుతుంది, కొట్లాడిన ప్రతి చోట మేము నిలబెడతాం దేశాన్ని అంటారు. వాళ్ళ వాడినే ఒకటి నిలబెడతారు, అక్కడ వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా వాళ్ళు చేసుకుంటారు. రష్యా ఇప్పుడు అదే చేస్తుంది యుక్రెయిన్ తోటి, మీరు చూస్తున్నారు, ప్రతిరోజు గొడవ జరుగుతూ ఉంటది అక్కడ. మనం ఏం చేసాం మీకు బాగా తెలుసు. పాకిస్తాన్ మీ సొంత తమ్ముడు, మన దేశమే అదంతా, భారతదేశమే కదా పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ గా విడిపోయింది, మన దేశమే. వాళ్ళే విడగొట్టుకుని అలా వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళని మళ్ళా మీరు ఎలా నమ్ముతారు? మీరు వాళ్ళ వైపు నిలబడి కొట్లాడారు, వాళ్ళు వీళ్ళవాళ్లే కదా, వాళ్ళ వైపు నిలబడి మీరు కొట్లాడారు, సరే కొట్లాడారు. కొట్లాడిన తర్వాతనన్నా మీరు బుద్ధి తెచ్చుకుని ఇంకొక నెక్స్ట్ 5 ఏళ్లలోనో 10 ఏళ్లలోనో మీరు ఎట్లా ఉండాలని ఒప్పందాలు ఏమైనా చేసుకున్నారా? ఏమీ చేసుకోలేదు. ఈ రోజు అక్కడ భారతీయుల్ని కొట్టి చంపేస్తున్నారు, లేదా హిందువుల్ని కొట్టి చంపేస్తున్నారు అని ఇప్పుడు మీరు ఏడుస్తూ ఉంటే దానివల్ల ఏమీ లాభం లేదు. వాళ్ళు ఫండమెంటలిజం వైపు వెళ్తున్నారు. ఇది మనం ఎప్పుడో ఊహించాల్సిన విషయం. ఫండమెంటలిజం గురించి భారతదేశం నేర్చుకున్నంతగా ఎవ్వరూ నేర్చుకోలేదు, కానీ అది ఎప్పటికీ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోతున్నాం. బుద్ధిజం పోయింది, జైనిజం పోయింది, హిందూయిజం మీదకి వందల దాడులు జరిగాయి, ఇస్లాం వచ్చింది, క్రిస్టియానిటీ వచ్చింది, ఏవేవో వస్తున్నాయి మన దేశానికి. ఫండమెంటలిజంలో పెరిగిపోతున్న దేశం మంది. మన దేశంలో ఉన్నవన్నీ మనం చూస్తున్నాం. ఇంతకు ముందు నుంచి ఎన్నో కష్టపడి పైకి వచ్చాం. ఇవన్నీ చూసి కూడా మనం నేర్చుకోలేని ఒకే ఒక గొప్ప విషయం ఏంటంటే, ఇంత జరిగిన తర్వాత కూడా మనం ఏమీ నేర్చుకోలేదనడానికి తార్కాణం ఏంటంటే, మళ్ళా అదే తప్పు చేసాం మనం, మళ్ళా అదే బంగ్లాదేశ్, మళ్ళా అదే గొడవలు, మళ్ళా మన హిందువులో లేదా దేశవాసులో ఎవరో ఒకటి చచ్చిపోవడం, వాళ్ళకి వీసాలు ఇవ్వకపోవడం, మీరంటే మాకు పడదు, మేమంటే మీకు పడదు, ఇన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళా పాకిస్తాన్తో బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళు ఒప్పందాలు చేసుకోవడం, ఇవన్నీ మనం ముందు నుంచి ఆలోచించి ఉండాలి. ఇప్పుడు అందుకే అంటారు చూసారా, మన ఇళ్లలో కూడా అన్నదమ్ముల మధ్యలో గొడవలు అవుతుంటే మీరు ఎలాగంటారు బాబు, వాళ్ళు ఒకటైపోతారు అని. వాళ్ళు ఒకటైపోతారని మనకు అంతా బాగా తెలిసినప్పుడు మళ్ళా మీరు ఎందుకు మీ కాళ్ళు చేతులు అన్ని పెట్టి అందులో మేమేదో చేసేస్తాం, చంపేస్తాం, గొప్ప యుద్ధం సాధిస్తాం, గొప్ప విజయం సాధిస్తాం అని ఎందుకు అందులో వెళ్ళారు? పోనీ దాని తర్వాత ఏమైనా ఆఫ్టర్ మ్యాచ్ ఏమైనా సరిగ్గా సెట్ చేసుకున్నారో? అది చేసుకోలేదు. అందుకే ఈ గొడవ. సో ఐ థింక్ మన భారతదేశం నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది సార్. అంటే ఎన్నో ఎన్నో చేసాం,
చేయకూడని చేసాం. కానీ అక్కడి నుంచి మనం లెసన్స్ నేర్చుకోవట్లేదండి. ఆ తప్పుల నుంచి నేర్చుకోవట్లేదు మనం. సో, ఆడియన్స్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు మనం చేసిన తప్పుని తెలుసుకుని మళ్ళా మనం మన దారిలో మనం వెళ్ళాలి అనుకోవడానికి అని అనుకుని కనుక మనం మన దారిని సరి చూసుకుంటే బాగానే ఉంటది. మనం అట్లా చేయట్లేదే. ఫోన్లే వీడిని వదిలేస్తాం. పాకిస్తాన్తో 1965లో మనం యుద్ధం గెలిచిన తర్వాత కూడా మనం వాళ్ళకి ఊరీలు చెత్త చెదారం ఏమంటారు దాన్ని ఉన్న భూభాగాలన్నింటిలో కొంచెం కొంచెం పోర్షన్లు వాళ్ళకి ఇచ్చేయడాలు, లేదంటే ఇక్కడ ఏదో జరుగుతున్నప్పుడు వీళ్ళు లేదు లేదు మత ఛాందసత్వం లేదు, వీళ్ళంతా గొప్పవాళ్ళు, మన వాళ్ళే, వాళ్ళని మనం చేదేర్చుకుందాం, మన పక్కన కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే సరిపోతుంది. మీకు ఉద్దేశాలు బాగున్నా దాన్ని అనుసరించడంలో మనం ఎక్కడా దగ్గర లేము. ఉద్దేశం బాగుండి అనుసరించడం కూడా మనం బాగా చేస్తేనే కదా అభివృద్ధి వచ్చేది. అది రావట్లేదు. దానివల్లే ఈ గొడవ అంతా. వాళ్ళు చేస్తున్నారంటే మీరు ఏం చేశారు? మరి వాళ్ళు చేస్తున్నారు, మరి మీకు ముందు నుంచి తెలిసి ఉండాలి కదా. మీరు ఇవన్నీ ఊహించి ఉండాలి కదా ఎప్పటి నుంచో. ఇన్ఫాక్ట్ మీరు ఒకటి ఆలోచిస్తే, షేక్ హసీనా పడిపోవడానికి ముందు అమెరికా వాళ్ళు చెప్పారు నీ మీద ఏదో తిరుగుబాటు జరగబోతుందని. ఇండియన్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా చెప్పింది మీ మీద ఏదో తిరుగుబాటు జరగబోతుందని. మరి ఇంత ఇంటెలిజెన్స్ ఉండి ఎంత మీరు చెప్పిన తర్వాత మరి మీరు ఏం చేశారు? ఏం సర్దుకున్నారు? ఏమి సర్దుకోలేదే. ఒప్పందం అన్నా తీసుకున్నారా? లేదు ఇట్లా ఏమన్నా అయితే మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్ ని మనం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాం. ఏం చూసుకోలేదు మనం. అందుకని ఇప్పుడు అక్కడ జరుగుతున్నాయి. వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇది వన్ ఆడ్ ఇన్సిడెంట్, ఎవడో ఒక్కడిని చంపితే మీరు జనరలైజ్ చేస్తున్నారు అంటారు. వన్ ఆడ్ ఇన్సిడెంట్ అని వాళ్ళు చెప్పిన మాటనే మనం తిరగేసి చూస్తే ఆ ఒక్క ఇన్సిడెంట్ రిపోర్ట్ అయిందేమో, మిగతా ఎన్నో ఇన్సిడెంట్లు రిపోర్ట్ కావట్లేదేమో. రిపోర్ట్ కాకపోతే మనకు తెలియదు కదా, అలా ఉండొచ్చు కదా. సో ఇవన్నీ వీళ్ళు ప్రశ్నించారా లేదా ఏమో వాళ్ళకే తెలియాలి. సార్ థ్యాంక్స్ సార్ ఆ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ చెప్పినందుకు. నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, బంగ్లాదేశ్ ఏర్పాటుకు భారతదేశం మద్దతు ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటండి? సో వాట్ ప్రాంప్టెడ్ ఇండియన్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్? ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే అండి, భారతదేశం ఒకప్పుడు పాకిస్తాన్ అన్ని భూభాగాలు మనలో ఉండేవి. పార్టిషన్ జరిగిన తర్వాత పాకిస్తాన్ విడిపోయింది. ఇస్లామిక్ రాష్ట్రాలు అంటే ఇస్లామైజేషన్ ఉన్న రాష్ట్రాలు, ఎక్కువగా ఇస్లాం ప్రచురితంలో ఉన్న భాగాల్ని పార్టిషన్ చేసి పాకిస్తాన్ అన్నారు. ఈ భూభాగాలు ఇస్లామైజేషన్ కావడానికి ముందు మన రాజులు, హైందవ రాజులు పాలించారు. దాని తర్వాత బౌద్ధ మతం బాగా ప్రచురితమైంది బంగ్లాదేశ్ లో. దాని తర్వాత 1300-1400 సంవత్సరాల్లో వాడు ఇలియాస్ షాహి, వాడు బక్తియార్ ఖిల్జీ, వీళ్ళు బీహార్ మీద గెలిచిన తర్వాత అక్కడ నలందాన్ని తగలబెట్టేసిన తర్వాత బక్తియార్ ఖిల్జీ వల్ల మారిన వాళ్ళు ఇలా మతాలు మార్చుకుని అక్కడ ఇస్లాం పెరుగుతూ వచ్చింది. పెరుగుతూ వచ్చింది అక్కడ. కానీ వాళ్ళల్లో ఏంటంటే భాషా ప్రాతిపదిక ఎక్కువ. బంగ్లాదేశ్ లో బాంగ్లా ఎక్కువ మాట్లాడతారు, బెంగాలీ. అలాగే ఇటువైపు ఉన్న వాళ్ళు, బికాజ్ వీళ్ళు ఏమంటారు దాన్ని, మిడిల్ ఈస్ట్ కొంచెం దగ్గరగా ఉంటారు, త్రూ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మిడిల్ ఈస్ట్ కి దగ్గరగా ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళ దగ్గర ఉర్దూ, పర్షియన్, అరాబిక్ ఇవి ఎక్కువగా ప్రచురితమయ్యాయి. ఎక్కడ? పాకిస్తాన్, వెస్ట్ పాకిస్తాన్. 1947లో విడిపోయినప్పుడు బంగ్లాదేశ్ అప్పుడు ఈస్ట్ పాకిస్తాన్, వెస్ట్ పాకిస్తాన్ గా అయింది. సో వెస్ట్ పాకిస్తాన్, ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ గా అయిన తర్వాత వీళ్ళు మామూలుగా ఇంకా వాళ్ళ దేశంలో వాళ్ళ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళ ఎలక్షన్లు, వాళ్ళ ఎన్నికలు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. 1960s లో వీళ్ళు గుర్తుపెట్టుకుంది ఏంటంటే, వీళ్ళు బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళు అంటే ఆ టైంలో ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ వాళ్ళు తెలుసుకుంది ఏంటంటే, మాకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వట్లేదు. మెయిన్ ల్యాండ్ పాకిస్తాన్, వెస్ట్ పాకిస్తాన్ లో వాళ్ళు ఏం చేసినా ఒప్పుకుంటారు, కానీ మా గురించి అసలు పట్టించుకోవట్లేదు. సైన్యంలోనూ వీళ్ళకి తక్కువ రిప్రజెంటేషన్, రెవెన్యూలోనూ వీళ్ళకి తక్కువ రిప్రజెంటేషన్, బడ్జెట్ లోనూ వీళ్ళకి తక్కువ రిప్రజెంటేషన్, ఎలక్ట్రిసిటీలో వీళ్ళకి తక్కువ రిప్రజెంటేషన్. మీరు మాట్లాడిన ప్రతి దాంట్లోనూ ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ కి తక్కువ రిప్రజెంటేషన్ ఉండేది. కానీ వనరుల విషయంలో ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ లో బోల్డ్ అని వనరులు. సో ఇవన్నీ తీసుకెళ్లి, రెవెన్యూ జనరేషన్ వనరులు అన్ని తీసుకెళ్లి వాళ్ళు వెస్ట్ పాకిస్తాన్ కి వాడేవాళ్ళు. సో దీని గురించి ఆయన 6 పాయింట్ ప్రోగ్రామ్ అని పెట్టి దాని మీద గొడవ చేశాడు. ఎవరు? మన బంగబంధు ముజీబుర్ రెహమాన్. లేదు ఎట్లా కుదరదు అది. సో అప్పుడు ఏమన్నారు, బెనజర్ మన జుల్ఫికర్ అలీ భుట్టో గారు, ఓకే ఇలా ఉంది కదా, నువ్వేం కంగారు పడదు, మనం ఎన్నికలు పెడదాం, ఎలక్షన్లు, ఎవడొస్తే వాడు గెలిచాడు, వాడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా ఉంటాడు. ఎన్నికలు జరిగాయి. ఈయన అవామీ లీగ్ అని కూడా పెట్టుకున్నాడు పార్టీ. ఈయన కంటెస్ట్ చేశాడు, వాళ్ళు కంటెస్ట్ చేశాడు. జరిగిన ఎన్నికల్లో అన్నిటికంటే ఎక్కువ బహుమతి అంటే ఎక్కువ మెజారిటీ వచ్చిన వాడు అవామీ లీగ్ అంటే ముజీబుర్ రెహమాన్. ముజీబుర్ రెహమాన్ కి మెజారిటీ రాగానే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఇప్పుడు వీడు కనుక ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయితే ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ వాడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతాడు. వాళ్ళు ఎప్పుడు ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ వాళ్ళ దాసనలాగా అనుకోలేదు. వాళ్ళు బెంగాల్ నుంచి విడిపోయిన భూభాగం లాగానే చూస్తారు వాళ్ళు.
అంటే భారతదేశం పక్కనే ఉంది అని. ఎందుకంటే కల్చర్ వెస్ట్ బెంగాల్, ఈస్ట్ బెంగాల్ ఒకేలా ఉంటాయి. వాళ్ళు చీరలు కట్టుకోవడం కానీ, దుర్గా పూజలు చేయడం కానీ, బొట్లు పెట్టుకోవడం కానీ, ఇవన్నీ వీళ్ళకి కూడదు. సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే, లేదు ఈ ఎలక్షన్స్ నల్ అండ్ వాయిడ్, జుల్ఫికర్ అలీ భుట్టోనే కొన్ని రోజులు ఉంటాడు, మళ్ళా చూద్దాంలే. అది ఏమైంది, పెద్ద దెబ్బ అయింది. దాని తర్వాత వీళ్ళు లేదు ఇట్లా అయితే మాకు కుదరదు అని చెప్పి వీళ్ళు ముక్తి వాహిని అని ఒక ఆర్మ్డ్ రెబెలియన్ లాగా ఒకటి తీసుకొచ్చి, అందులో తుపాకులు అవి తీసుకుని కనపడ్డ ప్రతి పాకిస్తానీ సైనికుడిని లేదంటే పోలీస్ వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా కార్యాలు మొదలుపెట్టి కాల్చడాలు, ఆర్ట్స్ను తగలబెట్టడాలు, ఇట్లాంటివన్నీ మొదలుపెట్టారు. ఇవన్నీ చేస్తుండడం వల్ల పాకిస్తాన్కి ఏమైందంటే, పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే వీళ్ళు ఎక్కువ చేస్తున్నారు, వీళ్ళని ఇట్లా చేయకూడదు, అణిచేద్దాం వీళ్ళని, ఆర్మ్డ్ లెవెల్లో అణిచేద్దాం అని చెప్పి వాళ్ళు పోలీసులు, ఆర్మీ వాళ్ళందరినీ పెట్టారు. వాళ్ళందరూ కాల్చుకుంటున్నారు. ముక్తి వాహిని వాళ్ళని చాలా మందిని చంపేశారు, వాళ్ళని టార్చర్ చేశారు. అదే మనం చూసుంటాం కదా, రేప్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ అని ఒక బుక్ కూడా రాశాడు ఆయన పేరేంటి, ఆంథనీ మాస్కరెనస్. సో ఆయన పుస్తకం చదివితే మీకు అందులో ఉంటుంది రేప్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ అని. బ్లడ్ టెలిగ్రామ్ అని నిక్సన్ కిసింగర్ రాసిన బుక్ బ్లడ్ టెలిగ్రామ్. అందులో కూడా మీకు ఇవన్నీ చెప్తారు. కన్నపడ్డ ప్రతి వాడిని, ఢాకా యూనివర్సిటీ నుంచి మొదలైంది, స్టూడెంట్స్ అందరూ మాకు స్వతంత్రం కావాలి పాకిస్తాన్ నుంచి అని అనుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళ దాంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి అందరినీ కాల్ చంపేశారు. అప్పుడు జరిగినంత అరాచకత్వం బహుశా ప్రపంచంలో ఎక్కడా చూసుండకపోవచ్చేమో. అంతమందిని చంపారు, అంతమంది లేడీస్ తో వెధవ పనులన్నీ చేశారు, పిల్లల్ని చంపేశారు. అంటే చెయ్యని పని లేదు. ఇవన్నీ జరుగుతున్న క్రమంలో ఏంటంటే, బంగ్లాదేశ్ లో ఇన్నసెంట్ పీపుల్ ఉంటారు కదా, మామూలు ప్రజానికం, వాళ్ళు భయపడి భారతదేశానికి రావడం మొదలెట్టారు. ఆ ఇన్ఫ్లక్స్ ఎంత ఉండిందంటే మనం భరించలేకపోయాం. మన ఎకానమీ పడిపోయే లెవెల్కి వచ్చింది. వాళ్ళు లోపలికి వస్తున్నారు రెఫ్యూజీస్ అని, వాళ్ళకి ఫుడ్ పెట్టాలి, వాళ్ళు ఉండడానికి ప్లేస్లు ఇవ్వాలి. మన దగ్గర అంత లేవు. మనమే అప్పుడు డెవలపింగ్ స్టేట్ కాబట్టి మన వల్ల కాదు అదంతా. ఇది మన వాళ్ళు UN లో చాలా సార్లు ఇచ్చారు, బాబాయ్ ఇది కుదరదు అని. వాళ్ళని ఆత్మని చెప్పండి, ఎవ్వడికి మాట వినలేదు. సో ఇంక లాస్ట్ లో మన వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే, ఇంక ఇది కుదరకపోతే మేము యుద్ధం చేస్తామని చెప్పారు. 1971 మార్చిలో యుద్ధం జరగాలి, కానీ ఆ యుద్ధం ఎందుకు జరగలేదంటే, ఆ సమయంలో బంగ్లాదేశ్ లో అంతా నదులు, ఆ నదుల్లోంచి మనం వెళ్ళి కొట్టాడడం చాలా కష్టం. అదంతా బురదలాగా అయిపోయి మనం ముందుకు మన ట్యాంక్స్ వెళ్ళవు, బండ్లు వెళ్ళవు, సప్లై చేయడం కష్టం, ఇట్లాంటివన్నీ ఉండి అందుకని వాళ్ళు ఆగి, మేము ఈ నవంబర్ డిసెంబర్ ప్రాంతంలో ఎప్పటికి ఇవన్నీ ఎండిపోతాయో అప్పుడు కొట్లాడదాం అనుకున్నారు. కొట్లాడారు. దిస్ ఇస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ విక్టరీ ఫర్ ఇండియా, డిసైసివ్ విక్టరీ ఫర్ ఇండియా అండ్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఆల్సో. ఒక ఆర్మీ ఇంత డిసైసివ్ గా ఒక దేశాన్ని లిబరేట్ చేయడం అనేది చాలా అరుదుగా జరిగే విషయం, అందులో ఇది ఒకటి. సో అట్లా మనం దాన్ని లిబరేట్ చేసాం. అందుకు మనం సాయం చేసాం. అంటే బంగ్లాదేశ్ లో ఒక రకమైన, ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ లో ఒక రకమైన రెబెలియన్ వచ్చింది. వాళ్ళు స్వతంత్రం కోరుకుంటున్నారు, ఒక్కడు కూడా పాకిస్తాన్ వైపు నడవట్లేదు అని నమ్మకం వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు వాళ్ళకి సహాయం చేశారు. అలా మద్దతు చేయడం వల్ల మా మీద పడే విపత్తు కూడా ఆగిపోతుంది, మా దగ్గరకు వచ్చే జనాలు కూడా ఆగిపోతారు, వాళ్ళకే వాళ్ళు బతుకుతారని చెప్పి అదొక ఆశ అనుకుని అట్లా మొదలెట్టారు. అట్లా జరిగింది. రైట్. సో అందుకే సహాయం చేయాల్సి వచ్చింది అనమాట భారతదేశానికి బంగ్లాదేశ్ ఫార్మేషన్. ఓకే కరెక్ట్. సార్, సహాయం చేస్తున్నప్పుడు భవిష్యత్తులో జరిగే అశాంతిని మనం ముందుగానే తెలుసుకున్నామా, ఊహించామా? డిడ్ వి ఫోర్సీ ద ఫ్యూచర్ సార్? ఎప్పుడైతే మనం ఆ ఫార్మేషన్కి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తున్నామో, సో భవిష్యత్తులో జరిగే ప్రమాదాలు కానీ అశాంతిని కానీ మనం ఊహించామా అసలు? That is the problem. So what has happened is, when they went and helped Bangladesh, when they have tried to liberate Bangladesh, so they have liberated. They got success in that. They have liberated. So when they liberated and వాళ్ళకు ఇంకొక రాష్ట్రం ఏర్పడింది, ఒక ప్రభుత్వం అక్కడ ఏర్పడినప్పుడు, ఆ ప్రభుత్వం మీద నెక్స్ట్ అంటే థర్డ్ ఇయర్ నుంచే 74 నుంచే ఆ ప్రభుత్వం మీద రకరకాల ఆరోపణలు, రకరకాల గొడవలు. దెర్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ రిసెంట్మెంట్ ఇన్సైడ్. కరప్షన్ అంటాడు ఒకడేమో, వీళ్ళు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో మాకు ఏమీ ఇవ్వట్లేదు అంటారు, గ్రోత్ లేదంటారు, రకరకాల గొడవలు జరుగుతున్నాయి. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ has entered and people have started going into that level where they have taken up arms against the government. సో మీకు ఫస్ట్ 5 years లోనే మీకు జరుగుతున్నప్పుడు మీకు తెలిసి ఉండాలి కదా. దానికి తోడు వీడేం చేశాడు, ఎవడు ముజీబుర్ రెహమాన్ వాళ్ళ తమ్ముళ్ళని, తాతల్ని, కొడుకుల్ని, కూతుళ్ళని వీళ్ళందరినీ నిలబెట్టాడు అన్ని చోట్ల. ఇప్పుడు ఈయన ఏం చేస్తాడు, ఈయన అలా చేస్తున్నందుకు కాదు, అక్కడ ఆర్మీలో షఫీవుల్లా అనే అతన్ని చీఫ్ చేశాడు. జియావుర్ రెహమాన్ సీనియర్ అయినా కూడా ఆయన ఓవర్ రూల్ చేసి షఫీవుల్లాని సీనియర్ చేశాడు. మిలిటరీలో రిసెంట్మెంట్ వచ్చింది. దీనికి తోడు దక్కిన బాహిని అని వీళ్ళు ఒక సపరేట్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ లాగా ఒకటి తయారు చేశారు.
ఇప్పుడు ముక్తి బాహిని అని ఒక ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ లాగా ఉండేది, అది బంగ్లాదేశ్ ఆర్మీ అయింది. దక్షిణ బాహిని అని ఇంకొక ఆర్మ్డ్ గ్రూప్ ను ఒక దాన్ని తయారు చేసుకున్నాడు ఆయన. అది ఎందుకు ఉపయోగపడేదంటే ఈయనకు వ్యతిరేకంగా ఎవరైతే నిలబడితే వాళ్ళందరినీ సతాయించడానికి, లేదంటే వాళ్ళని చంపేయడానికి, లేదంటే వాళ్ళని అబ్డక్ట్ చేయడానికి, ఇట్లాంటి వాటికి యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఓకే. సో ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు బంగ్లాదేశ్ ఆర్మీకి వీళ్ళకి పడేది కాదు. ప్రతి దాంట్లోనూ గొడవ జరుగుతుంది. ఇది పక్క దేశమైన మనకి ఇవన్నీ తెలిసి ఉండాలి కదా. మొదట 5 సంవత్సరాల్లో మనము చూస్తున్నాంగా, ఇవన్నీ చూసి ఉండాలి కదా. మనం చూసినప్పుడు అప్పుడే మనం ఏదో ఒక డెసిషన్ తీసుకుని ఉండాలా. ఇది కావట్లేదు అబ్బాయి, ఇలా గొడవ జరుగుతుంది, వీళ్ళు ఆగరు, ఇది జరుగుతుంది, ఇట్లా ఇంకా ముందుకెళ్తుంది. స్వతంత్రం తెచ్చుకున్న 5 ఏళ్లలోనే ఇన్ని గొడవలు జరుగుతున్నాయంటే ఇంకొక 20 ఏళ్లలో ఎంత గొడవ జరుగుతుంది అని అవునండి. మనం ముందే ఊహించాలా? అలా ఊహించలేదు. అలా ఊహించకుండా వాళ్ళకి ఇంకా మనం ప్రోద్బలం ఇచ్చి, వాళ్ళకి సహాయాలు చేసి, డబ్బులు ఇచ్చి, తిండి ఇచ్చి, మీరు నేమ్ ఎ థింగ్, వీ హావ్ గివెన్ దెమ్ ఎవ్రీ హెల్ప్, ఎవ్రీ పాసిబుల్ హెల్ప్, వీ హావ్ డన్ ఇట్. నౌ వాట్ Bangladesh is saying that India is not our friend. Everybody in Bangladesh have got this opinion that India is not our friend. So why did we result to this level or reach this level? Indian High Commissioner రెండో మూడో సార్లు పిలిచాడు ఆయన ఫర్ డిమార్చ్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్, సేయింగ్ దట్ వై ఇట్లా జరుగుతుంది, మీ దగ్గర ప్రొటెస్ట్లు జరుగుతున్నాయి, వాళ్ళ దగ్గర చంపేస్తే పర్వాలేదు కానీ మన దగ్గర ప్రొటెస్ట్ కూడా జరగకూడదు. వాట్ డిడ్ వి డూ? నథింగ్. వాట్ డిడ్ వి అచీవ్? నథింగ్. దూరదృష్టి, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టేట్మెంట్షిప్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ రాజతంత్రం. మీకు పక్కన చాణక్యుడు అర్థశాస్త్రంలో చెప్పినట్టు పక్క రాష్ట్రాల్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది మనకి బాగా తెలిసి ఉండాలి. మీరు ఇదే ఆలోచించండి, మీకు చైనాలో ఒక్క గొడవ జరుగుతున్నట్టు అనిపింది, మీకు చుట్టుపక్కల ఇన్ని గొడవలు జరుగుతుంటాయి కానీ చైనా హాయిగా ఉంటుంది, చైనాకి ఏం గొడవ జరుగుతున్నట్టు అనిపించదు. సిమిలర్లీ మీకు రష్యాలో కూడా ఎక్కువ గొడవ జరుగుతున్నట్టుగా అనిపింది. సో దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ యూ వర్క్. యూ హ్యావ్ టు ప్రెడిక్ట్, యూ హ్యావ్ టు థింక్. అది బహుశా మన దాంట్లో లేదు, అది మనం ఊహించడం లేదు. నైస్ నైస్. సో ఇంత చేసినా, మనం వాళ్ళకి ఇంత సహాయం చేసినా, మనం వాళ్ళకి ఏం చేయలేదు అంటేనే చాలా అసలు వినడానికి ఎలాగో ఉంది సార్, అంతే. ఇప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడుతుంది అదే కదా, భారతదేశం మా శత్రువు అంటారు వాళ్ళు. మేము యూ లిసన్ టు ద స్టేట్మెంట్స్. వాళ్ళు ఏమంటారంటే మేము కనుక డబ్బులు పంపిపోతే భారతదేశం బతకలేదన్న లెవెల్లో మాట్లాడుతున్నారు. సో హౌ డిడ్ ఇట్ కమ్ టు దట్ లెవెల్? వి డిడ్ంట్ ఇంటర్ఫియర్. వాళ్ళు బతుకుతారులే, వాళ్ళు బాగానే ఉంటారులే. మీ దేశం మీద మీకెంత ప్రేమ ఉండాలంటే ఆ ప్రేమ వల్ల పక్క దేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ మీరు షేప్ చేసుకోవాలి. మీ దేశం ముందుకెళ్ళడానికి మీరు షేప్ చేసుకోవాలి. యుఎస్ చూడండి, చైనా చూడండి. చైనా పాకిస్తాన్ ని ఫ్రెండ్ చేసుకుంది, బంగ్లాదేశ్ ని ఫ్రెండ్ చేసుకుంది, శ్రీలంకని ఫ్రెండ్ చేసుకుంది, ఇండియాతో ఫ్రెండ్షిప్ అంటుంది, వాళ్ళకి నచ్చింది చేస్తుంది. వాళ్ళ ఎకానమీ కూడా అలాగే పైకి వెళ్తుంది. వై కాంట్ వి డూ ఇట్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రిడిక్షన్. దే హ్యావ్ బీన్. మనం స్వతంత్రం తెచ్చుకున్నప్పుడు, చైనాకి స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు 1971 మాట్లాడదాం, చైనా ఎక్కడో కిందెక్కడో ఉండింది, మనం ఎక్కడో పైన ఎక్కడో ఉన్నాం. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నాం మనకు తెలియదు, చైనా ఎక్కడో ఉంది. ఎందుకు? దే హ్యావ్ ఎ విజన్, దే వర్ థింకింగ్ అహెడ్. మనం అది ఆలోచించి కనుక మనం ముందు చేస్తుంటే బాగుండేది. అండ్ చివరిగా ఆఖరి ప్రశ్న అండి, వాట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్? అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఇంకేం చూడాలి సార్? అంటే ఇంకేం చూడాలి? ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ కానీ. సో వాట్ డూ యూ థింక్ కెన్ బి డన్ యాజ్ ఎ సిటిజన్? ఇప్పుడు నేను ఒక బేసిక్ లేమన్ సిటిజన్ గా అడుగుతున్నాను, మన బాధ్యత ఏంటి అసలు? మనం ఏం చేయాలి? సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఏంటంటే, మనం ఇంత గెలిచి రచ్చగెలిచాలంటారు కదా, అట్లా మనం మన దేశంలో ఇది దిస్ షుడ్ బి ఎ లెసన్ టు అస్, సేయింగ్ దట్ ఏం జరిగినా ఎలా జరిగినా దాన్ని డయలాగ్ అండ్ డిస్కషన్ లో మనం దాన్ని తేల్చుకోవాలి. మొదటి విషయం. రెండో విషయం ఎడ్యుకేషన్, ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్ కాకుండా ఎంత అవసరమో అంత పర్ఫెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి నిజం చెప్పగలగాలి, కథలు చెప్పకుండా నిజం చెప్పగలగాలి. భారతదేశం జనరల్ గా ఇప్పుడు అలాగే చేస్తుంది అనుకోండి. ఇది రెండు. మూడు, looking for what do you call the points, or looking for those sharp nails which are erupting. మీకు ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం అవుతుందని అది తెలుస్తుంది, మీకు ఇంటెలిజెన్స్ మీద అంత బాగుండాలి. సో దట్ మీరు ఇమీడియట్ గా యూ కెన్ పికప్ దోస్ సిగ్నల్స్ అండ్ స్టార్ట్ రియాక్టింగ్ ఆర్ రెస్పాండింగ్ టు ఇట్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే. దిస్ ఇస్ 3. 4 వచ్చి మీ నైబర్ బంగ్లాదేశ్. ఇలా జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇది ఇంకా ఏమంటుందని, ఏదో ఆరిపోని పుండులాగా మన పక్కనే ఉంటుంది కాబట్టి మనకు అది జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో వీ షుడ్ ట్రై అండ్ sort of help the present Bangladesh government to mediate with the groups and ensure that the stability comes in. ఎవడో ఒక గవర్నమెంట్ వచ్చి వాళ్ళకి స్టెబిలిటీ రావాలి. వాళ్ళకి స్టెబిలిటీ రాకపోతే ఇట్లా గొడవలు జరుగుతూ ఉంటాయి. 4. 5 is now is a time wherein the world opinion matters a lot. So we have to muster world opinion saying that
boss, this is where it is. We are looking here and there is a problem here. So let us all work together to quell this problem and let stability prevail in Bangladesh. So that Southeast Asia బాగుంటుంది. సో మస్టరింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. మా మాట వినకపోవచ్చు కానీ వేరే వాళ్ళ మాట వింటాడు కదా, అమెరికా మాట ఎవడి మాట వింటాడు కదా. సో అది అట్లా చేసి మొదలుపెట్టి మనము లీడర్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇప్పుడు మీకు ఆ స్టూడెంట్ యూనియన్ లో లీడర్ అవడం కూడా తెలియట్లేదు ఎవరికి. పెద్ద గుంపులా తయారై వాళ్ళు ఎవడు పడితే వాడు కొట్టేసుకుంటున్నాడు, ఎవడు పడితే వాడు చంపేస్తున్నాడు, ఎవడు చచ్చిపోతున్నాడు, ఎవడు చేస్తున్నాడు, ఏం అర్థం కాదు. సో వాళ్ళకు లీడర్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళని సరైన రూట్ లో పెట్టాలి. స్టూడెంట్స్ అంటే ఏంటండి, వాళ్ళు విద్య నేర్చుకుంటున్నారు, వాళ్ళకి ప్రపంచం తెలియదు. వాళ్ళకి ఎవడైనా ఏదైనా చూపిస్తే దాని మీద వెళ్ళి కొట్లాడేయడం తప్ప ఇంకేమీ రాదు వాళ్ళు. అట్లాంటి వాళ్ళని వీ షుడ్ గివ్ సమ్ గుడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్, లెట్ బంగ్లాదేశ్ ప్రాస్పర్. పీపుల్ ఆల్ హ్యావ్ టు కమ్ టుగెదర్ అండ్ లెట్ బంగ్లాదేశ్ ప్రాస్పర్. అట్లా ఆలోచించగలగాలి. తర్వాత మన ఫారిన్ పాలసీ, 6 ఆర్ ఫారిన్ పాలసీ అండ్ బార్డర్స్ ని ప్రాపర్ గా సీల్ చేయగలగాలి, సో దట్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎవరు రాకుండా. ఫారిన్ పాలసీని మనం సవ్యంగా చేసుకోగలగాలి, సో దట్ వీ హ్యావ్ గాట్ దట్ sort of relation with them. MEA చేస్తోంది ఇప్పుడు, but it should be more in more sharper way is what I feel. And next and the most important thing is sentimental values. హిందూ బంగ్లాదేశ్ లో ఉన్నా, క్రిస్టియన్ బంగ్లాదేశ్ లో ఉన్నా, వాడు బంగ్లాదేశ్ సిటిజన్. అక్కడ ఏమన్నా గొడవ జరుగుతుంటే అది బంగ్లాదేశ్ అంతర్గత విషయం. అక్కడ ఎవరినో చంపుకుంటున్నాడంటే మనం పెద్ద విపరీతంగా గొడవ చేసేది ఇక్కడ 10 మంది బయట గుంపులు వేసుకుని మంటలు పెట్టేసి ఇట్లాంటివి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో దేర్ కమ్స్ యువర్ శానిటీ. అట్లా జరుగుతుంది అంటే సాలిడారిటీ ఇవ్వడం, అంటే వాళ్ళతో పాటు నిలబడడం, సానుభూతి చూపించడం ఒక పక్షం అయితే, అక్కడ జరుగుతుందని చెప్పి మీరు ఇక్కడ చేస్తే మీకు వాళ్ళకి తేడా ఉంది. మనం అదే ఆలోచించగలగాలి. సో ఇవన్నీ కనుక మనం చేయగలిగితే ఐ థింక్ వీఆర్ హెడింగ్ ఇన్ రైట్ డైరెక్షన్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ వి ఫోకస్ ఆన్ దిస్, కొన్ని చేస్తున్నాం, ఎంఏ అవి చేస్తున్నారు వాళ్ళు, కొన్ని ఇంకొంచెం గట్టిగా చేయగలరు అంతే. రైట్. సో సార్ చాలా చాలా ఇన్సైట్స్ చెప్పారు ఇవాళ ఈ విషయం మీద మనం మాట్లాడాం. సో ఆడియన్స్, మేము ఇంకా ముందు చాలా డిస్కషన్స్ చేయబోతున్నాం. కర్నల్ శ్యామ్ విజయ్ సింహ గారు ఈజ్ అన్ యావిడ్ రైటర్ అండి, ఎన్నో పుస్తకాలు చదువుతారు. ఆయనకి he has got a lot of wisdom and he has been a war veteran. So in our upcoming episodes, we'll discuss a lot more, sir. Thank you so much for answering all these questions on this particular topic. We'll see you in the next episode. Thank you so much, Kumar. Thank you, sir. Thank you. Thank you.